या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुदेवी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हवे त्यारबाद आपणे भगवान पंचदेवनु शरणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलं विलंबितं भुजंग तुंग मालिगं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। नवग्रह देवता ने पण याद करी के कुंडली में क्या काडावड़ा बैठा हो तो अमारे क्या व्यवस्थित स्थान में आवी अमारू कल्याण करजो। ब्रह्म कुमकुम थी करशु बाकी तो नियायणाओं ने तो करवानुं ज छे एना भागमां तो सेवा छे कायमनी। तो शुभ शुरुआत शांति मंत्र थी पछी आपणे माता ने पिता ने कुमकुम तिलक द्वारा आपणे शुभ शुरुआत करशुं। अहींथी शांति मंत्र नी शुरुआत थई रही छे। हरि ओम महा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवङ्गु षष्ठनो बिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। हरि ओं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीः शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव श्यामा शान्तिरेधि। हवे माता पिताना भाल ललाट उपर आपणे विद्यार्थीओ तिलक करशे बधा सरस मजानुं। खास तो अनामिका आंगળી थी टचली आंगળી नी बाजूवाળી आंगળી छे त्यांथी हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अक्षत लगावी देजो थोड़ा थोड़ा। अक्षताशाली बीजो तथा कंकुमिना तिरंजिता ललाट पटले देव मया दत्ता हनिधीयताम। हवे बे हाथ जोड़ी माता पितानी सामे बेसी एमनु ध्यान धरवानुं छे। ओम मातृदेवो भव पितृदेवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ओम त्वं माता सर्वलोकस्य त्वं हि सर्वस्य कारणं मातुभ्यं नमः। ओम पितृदेवताय नमः त्वं पिता सर्वते सर्वस्य आधारे पितरं वंदे सदा नमः। हवे तमे पण तमारा बाळकने तिलक कर दो बधाय। अने तमारू बाळक दरेक क्षेत्र में प्रगति करे एवा तमारे आशीर्वाद पण आपवाना छे। ओम श्रद्धां विद्यां मेघं यशः प्रज्ञां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्य देहि में हव्यवाहनम। घणा बधा आपणे आयुष्य वर्तित अने एवं आयुष्य अने खूब प्रगति करे तमारा बाळको एवा अंतरना आशीर्वाद तमारे आपवाना। एना सिवाय पण हूँ अहींथी श्लोक बोलूं छूं। ओम स्वस्थस्युते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गौवाजी हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुयस्तु वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। हवे
તમારા માતા પિતા ઉપર તમારે પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવાની છે, ફૂલ ઉડાડવાના. સેવંતિકા બકુલ ચંપક પાટલાવજે પુન્ના ગજાતિ કરવીર રસાલ પુષ્પે બિલ્બ પ્રવાલ તુલસી દલ માલ તેભે ત્વમ પૂજયામિ જગદીશ્વર મે પ્રસિદ્ધ માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. અને હવે તમારા અહીંયાના આચાર્ય દેવો ભવ એ પણ સાથે જ છે. અત્યારે માતા પિતાનું પૂજન માટે કોણ? તો આપણી એક મેં પેલા પણ કીધું, શાળા અમારી તીર્થભૂમિ, જ્ઞાનની ગંગા જ્યાં વહે. આજ આપણે નાના બાલવાટિકાથી કરીને ઉચ્ચ અભ્યાસ સુધી શિક્ષણ મેળવતા હોય તો ઉત્તરદાયિત્વ હોય છે આપણી પ્રાથમિક શાળા, માધ્યમિક શાળા, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા. એના દ્વારા આપણે જ્ઞાન મળે છે. અને આ સરસ મજાનું કાર્ય સમર્પણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ફરીથી ખૂબ ખૂબ સરાહનીય છે. હવે તમને બાળકોને કહી દઉં, આ ફક્ત કંકુ ને તિલક मात पिता देवा जय मात पिता देवा मात पितानी सेवा करता મળે મીઠા મેવા જય માત પિતા દેવા કરું એની સેવા નિત નિત કરું છું આરતી નિત નિત કરું છું આરતી સ્વીકારો સેવા જય માત પિતા દેવા હે તાળા કેવા જય માત પિતા દેવા જય માત પિતા દેવા રાખ્યા નવ નવ માસ ઉદરમાં જનની જન્મ દેવા જનની જન્મ દેવા પિતાએ પાળ્યા પોષ્યા પિતાએ પાળ્યા પોષ્યા લાવો જીવન લેવા જય માત પિતા દેવા જય માત પિતા દેવા આ જન્મારે ત્યાં તમારે પાણી અને ચમચી હશે. પદક્ષયાની કાની ચ પાપાની જન્માંતર કૃતાની ચ તાની સર્વાણી નશ્યંતુ પ્રદક્ષિણામ પદે પદે. આરતીની ચારે બાજુ પાણીથી આમ ધારા વહેડાવી દો અને ત્યારબાદ
તમારી થાળીમાં પુષ્પ હશે, બાળકો સર્વે એ હાથમાં પુષ્પ લઈ લેજો. હરિ ઓમ મહા. અને દીવાની ધ્યાન રાખજો, આજુબાજુ થોડીક જગ્યા સાંકડી છે. હરિ ઓમ મહા. યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવા સ્થાની ધર્મ્યાની પ્રતમાન્યઃ સન્ન તે હનાકમ મહિમાન સચંદ્ર યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ શાંતિ દેવાઃ નાના સુગંધિ પુષ્પાણી ઋતુકાલો ભવાની ચ પુષ્પાંજલિ મયા દત્તો ગૃહાણામ પરમેશ્વર. એ ઉડાડી દો માતા પિતા ઉપર, પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરજો તમે. અને ત્યારબાદ સરસ મજાની આપણે પ્રદક્ષિણા કરશું માતા પિતાની. એક પાઠ હતો સાચું તીર્થ, અમે ભણતા હતા ને, ગણપતિ બાપા અને કાર્તિકેયજીમાં વિવાદ થયો. ગણપતિ બાપા કે હું મોટો ને કાર્તિકેયજી કે હું મોટા, એમાં વિવાદ થયો ને પછી એવી આજ્ઞા થઈ કે જે 68 તીર્થ અથવા તો પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરીને વેલો આવે એ મોટો. એટલે કાર્તિકેયજીનું વાહન તો મયુર એટલે મોર હતું, એ તો એના ઉપર ચડીને પ્રદક્ષિણા માટે નીકળી પડ્યા. પણ ગણપતિ બાપા તો વિચારે કે મારું વાહન તો ઉંદર છે, હું કઈ રીતના જઈશ. અને તરત જ બુદ્ધિશાળી દેવ છે ને, એમણે તરત જ ભગવાન શિવ અને માતાને પાર્વતીજીને બેસાડ્યા બાજોઠે. અને તરત જ બેસાડીને પોતે શિવજી કહે, અરે ગણપતિ શું કરસ? તો કે બેસો તો ખરા. કે માતા દેવ છે, પિતા દેવ છે, માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. 68 વખત આ પ્રદક્ષિણા કરી અને એ કે મારી 68 તીરથની આ યાત્રા પૂરી થઈ ગઈ. અને ભગવાને એને કહ્યું કે ખરેખર તું મોટો છે. અને એટલે તો ગણપતિ બાપાની આપણે સર્વપ્રથમ પૂજા કરીએ છીએ કોઈ પણ કાર્યમાં. તો આપણે પણ આપણા માતા પિતાની માં શું છે, જો આપણો દેશ એ આપણી માં છે. કોઈ આપણે પૂછે કે તમે ક્યાં ના અથવા તમારા દેશનું નામ, તો કે ગંગા મેરી માँ का नाम बाप का नाम हिमालय अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला गंगा मेरी माँ का. કોઈ કે આપણી માને પણ ગંગા સાથે, માં તો ગંગા હોય. તો કવિ બોટાદ કરે એમાં ના પાડી કે ગંગા ના નીર તો વધે ઘટે રે લોલ, સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ જો જનની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. એના નીર પણ વધે ઘટે, પણ માનો પ્રેમ ક્યારે કોઈ પણ બાળક, ઘણીવાર બાળકોને એમ થતું હશે કે તમે ઓને વધારે રાખો છો, આને ઓછું રાખો છો, ઓના માટે તમે, પણ એવું હોતું નથી ખરે. ચાલો તમારે પણ બોલવાનું છે બાળકો. માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. તમારા માતા પિતાને વંદન કરી અને માતા પિતાએ આશીર્વાદ આપવાના અને તમારે એમને અહીંયા સરખા ચાપી લેવાના. આજનો આ કાર્યક્રમ સરસ મજાનો પરિપૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીનો કાર્યક્રમ જે છે કૃતિઓ રજૂ કરશે એ પછી થશે. તો તમે તમારા બાળકોને આશીર્વાદ આપો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીંયા સરસની આગળ વધારીએ. અહીંયા આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મહેમાનશ્રીઓ, વાલીશ્રી તથા વહાલા બાળકો સર્વેનું સમર્પણ વિદ્યા સંકુલ શાળા પરિવાર દ્વારા આયોજિત સ્નેહ સેતુ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન શાળા પરિવાર વતી કરું છું.
આપ સૌને શાળા પરિવાર વતી નમ્ર વિનંતી છે કે વ્યવસ્થા જાળવશો. આપનો સહકારની અપેક્ષા છે. વિનંતી કરીએ કે આવો માં સરસ્વતીના દીપ પ્રાગટ્યથી આપણા કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરીએ. દીપ दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिः नमो नमः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम्. સાહેબ શ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો સાહેબ આપણા મોગેરા મહેમાનનું સાલ અને ભૂખથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ. આપણા મહેમાનોનું સ્વાગત થતું હોય તો આપણે બે હાથથી એમને વધાવીએ. આપણી વચ્ચે શ્રી પેથાભાઈ રાઠોડ પ્રમુખ શ્રી નગરપાલિકા ભચાઉ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો એમના સ્વાગત માટે હું મહેન્દ્રભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો સાહેબ આપણા મોગેરા મહેમાનનું ઉમળકભરે સ્વાગત કરીએ. આપણી વચ્ચે શ્રી અર્જણભાઈ રબારી પૂર્વ ચેરમેન શ્રી ગોપાલક બોર્ડ ગાંધીનગર આપણી વચ્ચે અને બુકથી સ્વાગત કરીએ. આપણે જોરદાર તાલીઓથી મહેમાન શ્રીઓને વધાવીએ. આપણી વચ્ચે ભચાઉનું થનગણાટ એવા શ્રી કુલદીપસિંહ જાડેજા સાહેબ ઉપસ્થિત છે, પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી નગરપાલિકા ભચાઉ. એમના સ્વાગત માટે હું આ શાળાના શિક્ષક શ્રી જયદેવભાઈને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ આવો આપણા મોગેરા મહેમાનને સાલ અને બુકથી સ્વાગત કરીએ. વધાવીએ જોરદાર તાલીઓથી ભચાઉનું યુવા જેમની પાસે બહુ મોટી અપેક્ષાઓ રાખે છે અને ભચાઉના વિકાસમાં કુલદીપસિંહનો અમૂલ્ય ફાળો છે. આવો સાહેબ તમારું શાળા પરિવાર વતી અહીંયા સ્વાગત છે. આપણી વચ્ચે શ્રી નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સાહેબ ડાયરેક્ટર શ્રી ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક ઉપસ્થિત છે. એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું મહેન્દ્રભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ આપણા મોગેરા મહેમાનનું સાલ અને બુકેથી સ્વાગત કરીએ. આપણી ભરતભાઈ કાવત્રા અગ્રણી શ્રી પટેલ સમાજ અને કાઉન્સિલર નગરપાલિકા ભચાઉ ઉપસ્થિત છે. તો એમના સ્વાગત માટે હું શ્રી રવિભાઈ સાહેબને વિનંતી કરું કે આવો આપણા અગ્રણી એવા ભરતભાઈનું પુષ્પ સાલ અને બુકેથી સ્વાગત કરશે. મહેમાનોનું સ્વાગત થતું હોય અને આપણે શાંતિથી બેસીએ તો શોભા નથી આપતું. વધાવીએ તાળીઓના ગડગડાટથી. આપણી વચ્ચે શ્રી વિકાસભાઈ રાજગોર મંત્રી શ્રી કચ્છ જિલ્લા ભાજપ ઉપસ્થિત છે. તો એમના સ્વાગત માટે હું
શાળાના શિક્ષક શ્રી ઓમદેવભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો આપણા મોગેરા મહેમાનને વધાવીએ. આપણી વચ્ચે શ્રી વાઘજીભાઈ છાંગા સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તો એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું જયદેવભાઈને વિનંતી કરીશ કે આવો સાહેબ. મેહુલભાઈ સાહેબ આવશો. શ્રી વાઘજીભાઈ છાંગાનું સ્વાગત સાલ અને બુકેથી કરશું. આપણી વચ્ચે માતૃ પિતૃ વંદનાનો કાર્યક્રમ કરાવનાર એવા ભૂદેવ શ્રી રામભાઈ ઉપસ્થિત છે, તો એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું લાલજીભાઈને વિનંતી કરીશ કે આવો ભૂદેવનું સાલ અને બુકથી સ્વાગત કરીએ. છે, તો એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું ઓમદેવભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો સાહેબ. અદ્ભુત કલા શક્તિ હોય છે. બાળકોની અંદર અનેક કંઈક અચરજ હોય છે, કંઈક નવું કરવાની એમનામાં સર્જનાત્મક શક્તિ હોય છે. તો આ સર્જનાત્મક શક્તિ અને એમનામાં રહેલો અદ્ભુત સાહસને ઉજાગર કરવા માટે તેમજ અમારી સંસ્થાના 15 વર્ષ પૂર્ણ થતા 16મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહી છે, ત્યારે સમર્પણ વિદ્યા સંકુલ શાળા પરિવાર તરફથી આપ સૌનું આ કાર્યક્રમ એટલે કે સ્નેહ સેતુમાં હાર્દિક અભિનંદન કરીએ છીએ. આ સંસ્થા જેના થકી બની છે એ તો આ 15 વર્ષ પૂર્ણ થતા અમારી શાળામાં ધોરણ 10, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ તેમજ ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં જે શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરે છે એવા અમારા તેજસ્વી તારલાઓનું સન્માન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. તો જે પણ વિદ્યાર્થીનું નામ બોલવામાં આવે એ વિદ્યાર્થી સ્ટેજ ઉપર ઝડપથી આવી જાય. કદાચ જો વિદ્યાર્થી ના આવ્યા હોય તો એમના માતા પિતા કે કોઈ પણ એમના જે સ્નેહી છે એ આવી અને એ ઇનામને ગ્રહણ કરે. તો સૌપ્રથમ હું શ્રી જિલ્લા પંચાયત ભુજ શ્રી જનકસિંહ જાડેજા સાહેબને કહીશ કે અમારા તેજસ્વી જે તારલાઓ છે એ તારલાઓને પોતાના શુભ આશીષ આપે. તો સૌપ્રથમ ધોરણ 10ની પ્રથમ બેન્ચ 2013-14માં બેઠી હતી અને એનો પ્રથમ નંબર શાળામાં પ્રાપ્ત કરેલ છે રાજગોર કૃપાલી દેવદત્તભાઈ. ઝડપથી આવી જાય. જે પણ બાળકોનું નામ લીધું છે એમને તાળીઓના ગડગડાટથી પ્રોત્સાહિત કરતા રહેજો. અને 15માં પટેલ જેનિલ અજયભાઈ. પટેલ જેનિલ અજયભાઈ આવ્યા છે. પટેલ જેનિલ કુમાર અજયભાઈ વર્ષ 2014-15. ત્યાર પછી વર્ષ 2015-16માં સુધાર કાજલ અરવિંદભાઈ શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. ત્યાર પછી શ્રી અર્જણભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે અમારા બાળકોનું અભિવાદન કરે. વર્ષ 2016-17માં
ચૌધરી વિશાલ હેમાભાઈ. ચૌધરી વિશાલ હેમાભાઈ, કોઈ વાલી આવ્યા છે એમના? ત્યાર પછી વર્ષ 2017-18 ગાંધી હેત કમલેશભાઈ, શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. ગાંધી હેત કમલેશભાઈ. વર્ષ 2018-19 સામળિયા વિવેક નરેશભાઈ. શામળિયા વિવેક નરેશભાઈ, એમના બેન આવ્યા છે. વર્ષ પ્રમુખ શ્રી નગરપાલિકા ભચાઉ શ્રી ભેધાભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે અમારા બાળકોનું અભિવાદન કરે. વર્ષ 2019-20 ઓઝા ઓમ મનીષભાઈ, શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. ઓઝા ઓમ મનીષભાઈ. વર્ષ 2021 તબિયાડ શ્રુતિ સુભાષભાઈ, એમના મમ્મી હાજર છે. વર્ષ 2021-22 પટેલ પ્રિયાની વસંતભાઈ. વર્ષ 21-22 પટેલ પ્રિયાની વસંતભાઈ 88.33% સાથે શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. શ્રી કુલદીપસિંહભાઈને વિનંતી કરીશ કે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરે. વર્ષ 22-23 ચૌહાણ શુભમ સુરેશભાઈ. ચૌહાણ શુભમ સુરેશભાઈ, એમના વાલી આવ્યા હોય તો ઇનામ ગ્રહણ કરી લે. વર્ષ 2023-24 બાલાસરા પ્રધાન આંજીભાઈ. બાલાસરા પ્રધાન આંજીભાઈ. બાલાસરા પ્રધાન આંજીભાઈ, જે શાળામાં પ્રથમ 91.83% સાથે તેમજ કચ્છ જિલ્લામાં 3જો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ત્યારબાદ ડાયરેક્ટર શ્રી ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જાડેજાને વિનંતી કરીશ કે અમારા બાળકોનું અભિવાદન કરે. ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં પ્રથમ નંબર આવનાર ઝાલા જાનકીબા કિશોરસિંહ, શાળામાં ધોરણ 12 પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરે છે. ઝાલા જાનકીબા કિશોરસિંહ. ત્યારબાદ વર્ષ 2023-24 જોશી ખુશી હિતેશભાઈ 86.45% સાથે શાળામાં ધોરણ 12 પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરે છે. અગ્રણી શ્રી પટેલ સમાજ અને કાઉન્સિલર નગરપાલિકા ભચાઉના ભરતભાઈ કાવત્રા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે શાળાની અંદર વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રથમ નંબર આવનાર ઠક્કર ડોલી ઈશ્વરભાઈ, જે અત્યારે મેડિકલ લાઇનમાં ડૉક્ટર સાથેની પદવી પ્રાપ્ત કરી અને જોબ કરે છે, જો આવ્યા હોય તો એમનું સન્માન ગ્રહણ કરે. ઠક્કર ડોલી ઈશ્વરભાઈ. તાળીઓના ગડગડાટથી અમારા આ વિદ્યાર્થીને સન્માનિત કરશો.
ભરતભાઈને વિનંતી કરીશ કે અમારી આ દીકરીને પોતાનો આશીર્વાદ અને અભિવાદન આપે. ત્યારબાદ 17-18માં રૈયા શ્વેતા સુરેશભાઈ શાળામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરે છે. વર્ષ 22-23માં પટેલ મેશ્વા અશોકભાઈ શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરે છે. પટેલ મેશ્વા અશોકભાઈ. જેમના થકી આ બાળકો આગળ વધ્યા છે, એવા જેમની મહેનત છે કે પોતે એની એ જ જગ્યાએ છે પણ પોતાના બાળકો પ્રગતિ કરે એ માટે સતત પોતાનું વિચાર્યા વગર પરસેવો પાડીને મહેનત કરી રહ્યા છે એવા શાળાના શિક્ષકોનું મહેમાનશ્રીઓના હસ્તે સન્માન કરીએ, કેમ કે સાચા સન્માનના હકદાર એ લોકો છે. તો આવો સૌપ્રથમ જનકસિંહ જાડેજા સાહેબને વિનંતી કરું કે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત શ્રી મેહુલ કુમાર સાહેબનું સ્વાગત સન્માન કરશે. મેહુલભાઈ સાહેબનું સન્માન શ્રી પ્રમુખ શ્રી જિલ્લા પંચાયત ના જનકસિંહ જાડેજા સાહેબ કરશે. શ્રી ઓમદેવસિંહ સહદેવસિંહ ઝાલા સાહેબનું સન્માન શ્રી જનકસિંહ જાડેજા સાહેબ કરશે. શ્રીમતી દીપિકાબેન ઈશ્વરલાલનું સન્માન શ્રી જનકસિંહ જાડેજા સાહેબ કરશે. માધ્યમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવતા દીપિકાબેન શિક્ષકની સાથે સાથે ઉપાચાર્યની પણ ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. ત્યાર પછી શ્રી ઓમદેવસિંહ સહદેવસિંહ ઝાલા સાહેબનું સન્માન કરવા માટે હું શ્રી રવિદત્ત દેવદત્તભાઈ રાજગોર સાહેબનું સન્માન કરવા માટે હું શ્રી પેથાભાઈ રાઠોડ સાહેબને વિનંતી કરીશ. શાળાના આચાર્ય બેન શ્રી કૃપાબેન દશરથભાઈ પટેલનું સન્માન શ્રી અર્જણભાઈ રબારી સાહેબ કરશે. સંસ્થાનું સંચાલન કરવાની જેમના માથે જવાબદારી છે એવા બેન શ્રીનું સન્માન થઈ રહ્યું હોય આપણે વધાવીએ. ત્યાર પછી ઝડપથી બહેનો શ્રીમતી સેજલબેન બાબુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક વિભાગમાં આચાર્યની ફરજ નિભાવે છે. બેન શ્રીનું સન્માન શ્રી અર્જણભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે પ્રાથમિક વિભાગના આચાર્ય બેન શ્રી સેજલબેનનું સન્માન કરશે. શ્રીમતી દીપમાલાબેન કાંતિલાલ અંસારી બેનનું સન્માન કરવા માટે હું શ્રી કુલદીપસિંહ જાડેજા સાહેબને વિનંતી કરીશ. શ્રીમતી મિત્તલબેન નવીનભાઈ પટેલ બેનનું સન્માન પણ કુલદીપસિંહ જાડેજા સાહેબ કરશે. ઝડપથી આવી જશો, આપણો કાર્યક્રમને માણવાનો છે. શ્રીમતી અંકિતાબેન અરશદભાઈ ઠક્કર બેનનું સન્માન કરવા માટે શ્રીમતી નસીમાબેન અમદાદ શેખ બેનનું સન્માન કરવા માટે હું ઝડપથી વિનંતી કરીશ. બેન આવી જશો. હવે હું શ્રી વિકાસભાઈ રાજગોર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે શ્રીમતી ચિત્તલબેન જયેશભાઈ હિરિયાણીનું સન્માન કરશે. શ્રીમતી મધુબેન પંચાણભાઈ પરમારનું સન્માન કરશે.
મધુબેન પંચાણભાઈ બેન ઝડપથી આવશો. શ્રીમતી નયનાબેન ગિરીશભાઈ નું સન્માન કરવા માટે હું શ્રી નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સાહેબને વિનંતી કરીશ. કુમારી ખુશ્બુબેન વિષ્ણુભાઈ રામચંદ્રાણી નું સન્માન કરવા માટે હું વાઘજીભાઈ છાગા સાહેબને વિનંતી કરીશ. શ્રી જયદેવસિંહ ધમેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું સન્માન કરવા માટે હું શાંતિભાઈને વિનંતી કરીશ. કુમારી અન્નપૂર્ણાબા રાજેન્દ્રસિંહ ઝાલાનું સન્માન કરવા માટે વાઘજીભાઈને વિનંતી કરીશ. કુમારી અન્નપૂર્ણાબા રાજેન્દ્રસિંહ ઝાલા. શ્રીમતી કૃષ્ણાબેન બિપિનભાઈ રાજગુરુનું સન્માન વાઘજીભાઈ કરશે અને શ્રીમતી પ્રેમીલાબેન જયંતિભાઈ પટેલ. કુમારી ધ્વનિબેન કમલેશભાઈ બક્ષીનું સન્માન કરવા માટે હું રઘુબાને વિનંતી કરીશ. રઘુબા. ધ્વનિબેન કમલેશભાઈ બક્ષીનું સન્માન કરશે રઘુબા જાડેજા. શ્રીમતી ભાવનાબેન અનિલભાઈ કોળી બેનનું સન્માન કરશે રામભાઈ. શ્રીમતી ભાવનાબેન અનિલભાઈ કોળીનું સન્માન કરશે રામભાઈ. ભૂદેવને વિનંતી કે આશીર્વાદ આપો કે અમારા બાળકો ખૂબ પ્રગતિ કરે. શ્રી લાલજીભાઈ ખેંગારભાઈ વર્ચન નું સન્માન રામભાઈ કરશે. રામભાઈને વિનંતી કે લાલજીભાઈ ખેંગારભાઈ વર્ચન નું સન્માન કરશે. શ્રી પિંકલબેન ને સન્માન સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ સાહેબ કરશે. धरती कहती अंबर कहता बस सबका ये तारना है सर आपके होने से ही तो रोशन हुआ जमाना है. ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજના વિવિધ કાર્યક્રમો માતા પિતા પૂજન, તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન, પૂજ્ય ગુરુજનોનું સન્માન એવા સરસ મજાના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણું ગૌરવ, આપણા જ ગામના વતની અને કચ્છ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ માનનીય જનકસિંહભાઈ જાડેજા સાહેબ, એમને અનેક કાર્યક્રમો હતા. આજે ચોબારીમાં પણ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં કથા હતી. હજી કોટડા પણ એમને ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની પૂર્ણાવતિમાં જવાનું છે, છતાં પણ મહેન્દ્રભાઈના સમર્પણ પરિવારને માન આપીને પધાર્યા છે. એ બદલ હું એમને આવકારું છું. એવા જનકસિંહભાઈ, એવા જ આપણા બચાવના વિકાસમાં જેનો ઉદ્ઘોષે કીધું એમ સિંહ ફાળો રહ્યો છે, એવા યુવા નેતા પૂર્વ પ્રમુખ કુલદીપસિંહભાઈ જાડેજા, એવા જ આપણા ભચાઉ નગરપાલિકાના નવા વરાયેલા બહુ શાંત અને સૌમ્ય સ્વભાવના અમારા મિત્ર પેથાભાઈ રાઠોડ, માનનીય રઘુબાભાઈ પૂર્વ એપીએમસીના ચેરમેન શ્રી, આપણા કચ્છ જિલ્લાના આગેવાન, રાજ્યની સહકારી બેંકના ડિરેક્ટર માન નરેન્દ્રસિંહભાઈ જાડેજા, એવા શિક્ષણવિદ, ઉદ્યોગપતિ, દાતા,
ભરતભાઈને જે બિરુદ આપવું હોય કાઉન્સિલર એ આપી શકે એવા ભરતભાઈ કાવત્રા, એવા જ આપણા ભૂદેવ ઇનામ લીધું. એમાં અડધા લગભગ એમના સગાવાલા જ હતા વિકાસભાઈના. સ્ટેજ ઉપર બધા મસ્કરી જ કરતા. ભૂદેવ પણ એમના માસીના દીકરા જ છે. એવા અમારા ભૂદેવ જિલ્લાના મંત્રી માનનીય વિકાસભાઈ રાજગોર, એવા જ તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ માનનીય વાઘજીભાઈ છાંગા, સૌ આગેવાનો, શિક્ષક મિત્રો. હજી ઘણો બધો લાંબો કાર્યક્રમ છે. વિશેષ કંઈ વાત નહીં કરતા હું મહેન્દ્રભાઈને, સમર્પણ પરિવારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે માતા પિતાનું પૂજન, વિદ્યાર્થીઓને ક્યાં તો તમે ચોપડીમાં વાર્તા સંભળાવો, વાત કરે શિક્ષક, એના કરતાં પ્રત્યક્ષ રૂપે આજનું જે શિક્ષણ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ તરફ ઢળ્યું છે, એના બદલે આપણી ભારતીય મૂળ સંસ્કૃતિ, હમણાં આપણે જોયું છે કુંભનો મેળો સનાતન ધર્મમાં 65 કરોડ લોકોએ એનું સ્નાન કર્યું. હું ખરેખર મહેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપું છું કે સરસ મજાનું દ્રશ્ય, એ ગંગા આરતી જેવું દ્રશ્ય લાગતું હતું કે માતા પિતાની પૂજન પણ બાળકો કરતા હતા. બાળકોને ખબર પડતી હતી કે પાણીનું પણ કેમ પ્રદક્ષિણા કરીને અંજલિ અપાય, માતા પિતાને પગે લાગવું. તો આ સરસ મજાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. હું શુભેચ્છા આપું છું. સમર્પણ ટ્રસ્ટ ખૂબ જ પ્રગતિ કરતું રહે શિક્ષણ જગતમાં. હજી પણ મહેન્દ્રભાઈ, એમનો પરિવાર, અમારા બેનશ્રી બેઠા છે, એમના ધર્મપત્ની, માતા, એમના ભાઈશ્રી, બધાને હું શુભેચ્છા આપું છું. આજના કાર્યક્રમની શુભકામના પાઠવું છું. ભારત માતા કી જય. લાગણી છલકાય જેની વાતમાં, એક બે જણ હોય એવા લાખમાં, બસ આ લાગણી છલકતી જાય અને આપણું સ્નેહ સેતુ મદમસ્ત થતું જાય. એ જ સાચી વાત છે. સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે ખૂબ વ્યસ્ત કાર્યક્રમ હોવા છતાં આપણા બાળકોને અને આપણા આમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત પ્રમુખ શ્રી કચ્છ જિલ્લા પંચાયત ભુજના શ્રી જનકસિંહ જાડેજા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો સાહેબ, આજના પ્રસંગે ઉદ્બોધન કરશો. સાહેબ શ્રીને વિનંતી. માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળા પરિવાર દ્વારા આજના સ્નેહ સેતુના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ભચાઉ નગરપાલિકાના પ્રમુખ પેથાભાઈ, પૂર્વ પ્રમુખ કુલદીપસિંહજી, પ્રદેશના આગેવાન અર્જણભાઈ, કેડીસીસીના ડાયરેક્ટર શ્રી નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા, પૂર્વ પ્રમુખ ભરતભાઈ, જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મંત્રી શ્રી વિકાસભાઈ, તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ વાઘજીભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ, રામભાઈ, રઘુબાભાઈ અને ઉપસ્થિત મંચ સૌ મહાનુભાવ અને આપ શિક્ષકગણ, ભાઈઓ બહેનો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખરેખર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ થયા પછી કચ્છની અંદર ઘણી શાળાઓમાં જવાનું થયું, અનેક કાર્યક્રમમાં જવાનું થયું, પણ એવી 2-5 શાળામાં મારે જવાનું થયું છે. એમના મેં માલી એક જો શાળા હોય તો આ સમર્પિત શાળા છે. અમે જ્યાં જઈ ત્યાં એક પ્રવચનમાં જરૂર કહેતા હોઈએ છીએ કે શિક્ષણની સાથે સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનું અવશ્ય જતન કરો. પણ અહીંયા એ કહેવા જેવું જ નથી. અહીંયાથી કંઈક અમારે પણ મેળવવા જેવું છે કે અહીંયા તો ઓલરેડી સંસ્કારનું સિંચન પણ થાય છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું પણ જતન થાય છે. મિત્રો, આ વર્તમાન સમયની અંદર આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકી કે અત્યારે વર્તમાન સમયમાં આ ટેકનોલોજીની અંદર વિદ્યાર્થીઓને આ ટેકનોલોજીથી દૂર રાખી, મોબાઈલથી, ટેકનોલોજી એટલે બીજી ટેકનોલોજી સારી છે ને એ હોવી જોઈએ અને મોબાઈલનો સદુપયોગ તો હોવો જોઈએ, પણ એને દૂર રાખી અને અત્યારે આપણી જે સંસ્કૃતિનું જતન થઈ રહ્યું છે એ બદલ હું શાળાના સૌ પરિવાર, શિક્ષકો અને ટ્રસ્ટીઓ અને સંચાલકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, શિક્ષણની સાથે સાથે સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર તો ટકી રહ્યા જ છે, પણ આપણે ઘણીવાર જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે વર્તમાન સમયની અંદર ઘણીવાર અમારે વૃદ્ધાશ્રમમાં જવાનું થતું હોય છે. વૃદ્ધાશ્રમમાં તો કુલદીપસિંહ, તમારે આપણે મંચસ્થ બધા અર્જનભાઈને બધાને જવાનું થતું હશે. ક્યાંય વૃદ્ધાશ્રમની અંદર મુલાકાત લ્યો અને એમને જે વૃદ્ધાશ્રમની અંદર વૃદ્ધ છે એમને પૂછજો
કે તમને જ્યાં અહીંયા છોડવામાં આવ્યા એ તમારા દીકરાનો અભ્યાસ કેટલો, એટલે લગભગ ગ્રેજ્યુએટ અને શિક્ષણવાળા જ હશે. કોઈએ અભણ વ્યક્તિએ આ રિયલિટીની હકીકત વાત કરી રહ્યો છું. હું મારો કહેવાનો મતલબ એ નથી કે શિક્ષણ જરૂર નથી. વર્તમાન સમયમાં શિક્ષણ ખાસ જરૂરી છે, પણ શિક્ષણની સાથે જો સંસ્કાર ને સંસ્કૃતિ નહીં મળે તો ભચાઉ વૃદ્ધાશ્રમ અંધજન મંડળની જરૂર મુલાકાત લેજો. અમારે વારંવાર ત્યાં જવાનું થાય છે. એમની ફરિયાદ એક જ હોય છે ને આપણે એમને જ્યારે પૂછી છે ને કે તમારા દીકરા શું કરે છે, એટલે કાંઈ એવું કહેશે કે 2-5 દુકાનો છે, 2-3 ફ્લાઇટ છે, ફ્લેટ છે, બધી જ વ્યવસ્થા છે, તો તમે કેમ અહીં આવ્યા છો? તો 2 ભણેલા વધુ છે. સુકામી 2 ભણેલા ગણેલા વધુ છે. એમને જો શિક્ષણની સાથે જો સંસ્કારનું આવું સિંચન થયું હોત તો આજ કદાચ એ અંજન મંડળની અંદર તમને આ વૃદ્ધાશ્રમની અંદર આ વૃદ્ધો ન મળે. પણ હર શાળાની અંદર જે આ શાળામાં જે સંસ્કાર મળે છે એ બધી જ સ્કૂલની અંદર જો મળે તો આ જે વૃદ્ધાશ્રમો છે એ બંધ થઈ જાય. મિત્રો, ભૂતકાળની અંદર અહીંયા જે મંચસ્થ મહાનુભાવો બેઠા છે એમને સાથે ક્યારેક તમે વાતચીત કરજો કે પહેલાં શિક્ષણ મેળવું કેટલું કઠિન હતું. મિત્રો, હું મારી વાત કરું તો 10 કિલોમીટર હાલીને મેં શિક્ષણ મેળવ્યું છે. વીજપાસરથી રામદેવ પીર અને રામદેવ પીરથી વીજપાસર અને પાછું જૂના બસ સ્ટેશનથી પટેલ બોર્ડિંગ. અને આસ્તે આસ્તે કોઈ વ્યવસ્થા નથી. મારે પણ ભણવું હતું, આગળ નહોતું ભણવું એવું નહીં, કોઈ વ્યવસ્થા નથી. વ્યવસ્થાના અભાવને કારણે તો પણ આસ્તે આસ્તે ગ્રેજ્યુએશન કર્યું મેં, તોલાની કોલેજ સુધી પહોંચ્યો. અને અત્યારે તો આટલી સુવિધાઓ સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ, તો એનો લાભ લઈ અને શિક્ષણ ઉચ્ચ શિક્ષણ મળે એના સૌ સાથે મળીને આપણે પ્રયત્ન પણ કરવા જોઈએ. મિત્રો, શિક્ષણની સાથે અહીંયા બધા વાલી છે, માતાઓ છે ને બાળકો છે. હવે હું જે વાત કરી રહ્યો છું એનો હું ભોગ બનેલો છું એટલે કહું છું અને વારંવાર બધી જગ્યાએ કહું છું. શિક્ષણની સાથે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને અત્યારે પૂછશું કે તમે ધન દોલત શેના માટે કમાવશો, કોના માટે કમાવશો, તો એમનો જવાબ એક જ હશે કે મારા વારસો માટે, દીકરી અથવા દીકરા માટે. અને કમાવવું જોઈએ. આ વર્તમાન સમયમાં પૈસાની પણ જરૂરત છે અને કમાવવું જ જોઈએ. પરંતુ એ ક્યારેય નથી વિચારતા કે આપણું બાળક જો સક્ષમ હશે તો આપણી ધન દોલતને એ ભોગવી શકશે. સક્ષમ હશે તો, પણ સક્ષમ નહીં હોય તો હું વારંવાર કહું છું કે વિકાસભાઈ જેવી અનેક હોસ્પિટલ છે એમાં આપણા પૈસા જશે. આરોગ્ય રીતે જો એ તંદુરસ્ત નહીં હોય તો એ પૈસા, આપણા કમાવેલા પૈસા બધા હોસ્પિટલમાં જવાના છે. એટલે પૈસાની સાથે આપણું બાળક તંદુરસ્ત કેવી રીતે રહી શકે એની કાળજી આપણે સૌએ સાથે મળીને રાખવી જોશે. એના માટે આપણે શું કરવું જોશે કે ભૂતકાળની અંદર જે 80 ને 90 વર્ષના આપણા વડીલો છે એ વડીલોની સાથે ક્યારેક આપણે બેસશું તો આપણને ખ્યાલ પડશે કે 80-90 વર્ષની ઉંમરવાળા પણ આજ 4-5 કિલોમીટર ચાલી શકે છે. અને વર્તમાન સમયમાં 10-15-20-25 વર્ષના બાળકોને 5 કિલોમીટર હાલવાનું કહેશો તો ના પાડી દેશે. એનું કારણ શું? તો વડીલો પહેલા સવારે ઉઠીને શું કરતા? નાસ્તો કરતા. વડીલો ક્યારે સવારે ઉઠીને નાસ્તો ન કરતા, પણ અર્જુનભાઈ શું કરતા? શિરામણ કરતા. તો શિરામણમાં શું આવતું? તમે ઘરે અત્યારે કહો એના મમ્મી પપ્પાને શિરામણ બનાવ તો એ શું બનાવશે? રોટલા, રોટલી, ઘી, માખણ, દહીં, આ શિરામણમાં આવે. જ્યારે નાસ્તો શબ્દ આવે ત્યારે શું આવે? તો ફાસ્ટફૂડ આવે. હવે પીઝા કે વગેરે વગેરે ફાસ્ટફૂડ આવે. હા, મને એ કહો કે શિરામણમાં જે આપણે લઈશી એ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું કે આ નાસ્તામાં લઈશી સારું? મિત્રો, નાસ્તો શબ્દો ભૂલવો ન જોઈએ, પણ આ શિરામણને જરૂર યાદ રાખજો, જેના કારણે આપણું આવતું ભવિષ્ય એ સ્વાસ્થ્ય માટે તંદુરસ્ત રહેશે. પછી આવ્યું બપોરનું લંચ. આ શબ્દના પ્રયોગની વાત કરું છું. જે અત્યારે ફેશનેબલ શબ્દ થઈ ગયા છે એને પણ તમારે મગજમાં રાખવાની આપણે સૌને જરૂર છે. લંચ આવ્યું ને ત્યારે આ પંજાબી અને સાઉથ ઇન્ડિયન આવ્યું, નહીતર આપણે હતા બપોરા.
તો બપોરામાં રોટલા, શાક, દહીં, છાશ, વધુ મરચાં અથવા સલાડ હતું અને બધું શારીરિક રીતે તંદુરસ્ત હતું. અને જ્યારથી લંચ આવ્યું ત્યારે આ પંજાબી ખાધું એટલે આ રોગો થયા. પછી બપોરા પછી આવતું આપણે રોંઢો આવતો, અને અત્યારે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ને, બ્રેકફાસ્ટ. હવે બ્રેકફાસ્ટમાં તમે શું ખાઓ? બ્રેકફાસ્ટ આપણે કરવા જઈએ તો શું ખાઈ? બધું જ હાનિકારક. જ્યારે રોંઢામાં પાછો રોટલા, દહીં, દૂધ જ આવે. પછી નાઇટનું આવે વિયારું, વારું કરતા વારું. તો વારુંની અંદર શું આવે? પાછું જે આપણું સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે એ જ આવે. અને પાછું ડિનરમાં શું આવે? એટલે હું એમ નથી કહેતો કે આ શબ્દનો ન ઉપયોગ થવો જોઈએ, પણ આપણે જરૂર વિચારવું જોઈએ કે આવતા ભવિષ્ય માટે, આપણા દેશ માટે, આપણા રાષ્ટ્ર માટે જો આપણી ભવિષ્યનું વિચારશું તો બાળકોનું ખ્યાલ અત્યારથી જ આપણે રાખવો જોશે. મિત્રો, અત્યારે હું તમને જે કહું છું ને કે હું ભોગ બનેલો છું, હું ઘરે ક્યારેય ખાતો નહીં. આ મારી રિયાલિટી ને હકીકત તમને કહું છું. એનું માને અત્યારે પેનક્રિયાજનો દર્દી છું. પેનક્રિયાજ એટલે ઇમ્પોર્ટેન્ટ બોડી ઓફ પાર્ટ, એવું કાંઈક કહેવાય ને ઇંગ્લિશમાં, ઘણું તો મન નથી આવડતું. પણ આ ઇમ્પોર્ટેન્ટ પાર્ટ છે એ અત્યારે મેં ઓપરેશન કરાવેલું છે. હવે એ બદલી શકાતું નથી. ઘણી વસ્તુ તો અત્યારે નવી ટેકનોલોજીમાં બદલી પણ જાય, પણ આ બધું વસ્તુ મેં ઘરે નહોતું ખાધું અને બારે ખાધું, એનું પરિણામ છે. અને હવે ડૉક્ટરે મને એમ કીધું છે કે હવે તમારે ક્યાંય બારે જમવાનું નથી. હોસ્પિટલમાં ક્યાંય બચાવી શક્યો હોત. અને જે મારી બોડી 63-65 મારી જે વજન હતું અત્યારે 43 કિલો થઈ ગયું હતું, હવે 51 કિલો છે અત્યારે. ભવિષ્યની અંદર મારા જેવા રોગ કોઈને ન થાય. અત્યારે કેન્સરના દર્દી એટલા હોય છે, માણસ સૂતા પછી ઉઠી નથી શકતો. એનું મેઇન કારણ હોય તો આ ખોરાકી છે. આ ખોરાકીની અંદર આપણે પરિવર્તન લાવવું પડશે આવતી પેઢી માટે. નહીતર આપણો પૈસો છે એ આપણને કોઈ જ જાતનો આપણા માટે ઉપયોગ નહીં થાય, આપણા વારસો માટે પણ ઉપયોગ નહીં થાય. એટલે આપ સૌને મારી વિનંતી છે, આપણે સૌ સાથે મળી આવતા ભવિષ્યનું, આવતા રાષ્ટ્રનું જો વિચારીશું તો આમાં કંઈક ને કંઈક પરિવર્તન લાવશું. આપણે સૌ સાથે મળીને આવા પ્રયત્ન કરશું. મને અહીં બોલાવ્યો, મારું સન્માન કર્યું એ બદલ સૌનો આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. સાહેબ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે થોડામાં આપણને ઘણું બધું કહી દીધું કે આજનો જમાનો ક્યાં જઈ રહ્યો છે, આપણે બાળકોને શું ખવડાવીએ છે એ બાબતે વાલીઓએ પણ ચિંતા કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી નગરપાલિકા ભચાઉ અને ક્ષત્રિય સમાજના અગ્રણી શ્રી કુલદીપસિંહ જાડેજા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજના પ્રસંગને અનુરૂપ ભારત માતા કી, જોરથી હો છોકરો, ભારત માતા કી વંદે. આભાર. આજનો આ શુભ દિવસ એટલે શિક્ષણની સાથે સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનો સમન્વય, એટલે કે સમર્પણ વિદ્યા મંદિર, વિદ્યા સંકુલ નથી કહેતો મહેન્દ્રભાઈ, વિદ્યા મંદિર. કારણ કે આપણે બધાએ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે, માતાજીના દર્શન કરવા માટે મંદિરમાં જતા હોય. જેમ જનકસિંહે વાત કરી, જાહેર જીવનમાં હોય તો અનેક સ્કૂલમાં જતા હોય, અનેક કાર્યક્રમમાં જતા હોય, પણ માતૃ પિતૃ પૂજનનો આવી રીતનો કાર્યક્રમ મેં મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર જોયો છે. એટલે આપણે મંદિરમાં ભગવાનના, માતાજીના દર્શન કરવા જતા હોય, પૂજા આરાધના કરવા જતા હોય, પણ આપણી સામે જ આપણા જીવતા જાગતા ભગવાન, જેઓના લીધે આપણા જીવનનું અસ્તિત્વ છે, જેઓએ આપણને આ જીવન આપ્યું છે, જેઓએ આપણને આ લાયક બનાવ્યા છે, એવા જીવતા જાગતા ભગવાન માતા પિતાનું પૂજન આ શાળામાં કરવામાં આવ્યું. ખરેખર એકવાર આ તમામ શાળાના મહેન્દ્રભાઈ અને તમામ શિક્ષકશ્રીઓ, શિક્ષિકાઓને ખરેખર હૃદયપૂર્વકના વંદન કરીને બેઠેલી આખી ટીમ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. આજના કાર્યક્રમમાં આપણા વચ્ચે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત જિલ્લા પંચાયતના માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી જનકસિંહભાઈ, પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન આદરણીય શ્રી અર્જનભાઈ, જિલ્લા ભાજપના મંત્રી આદરણીય શ્રી વિકાસભાઈ, નગરપાલિકાના નવનિયુક્ત પ્રમુખ
મારા મિત્ર શ્રી પેથાભાઈ, જિલ્લાના બેંકના અમારા ડાયરેક્ટર શ્રી આદરણીય નરેન્દ્ર કાકા, આ વિસ્તારના જાગૃત કાઉન્સિલર આદરણીય શ્રી ભરતભાઈ, તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ માન્ય વાઘજીભાઈ, માન્ય મહેન્દ્રભાઈજી અને સૌ ઉપસ્થિત ગામના વડીલો, માતાઓ, બહેનો અને નાના ભૂલકા સૌ ભચાઉનું ભવિષ્ય એવા સૌ વિદ્યાર્થીઓ. મેં અગાઉ વાત કરી એમ અનેકો સ્કૂલમાં અનેક કાર્યક્રમમાં જતા હોય ત્યારે એવું બોર્ડ એવું માર્યું હોય કે ફલાણી સ્કૂલનો વાર્ષિકોત્સવ, પણ આ શાળાનું કાર્ડ મેં વાંચ્યું, એમાં ખૂબ સારો શબ્દ વાપર્યો છે કે શાળાનું પરિવાર મિલન. કારણ કે એક પરિવાર ભાવના થકી જ એક આખા સંકુલનું એક નિર્માણ થતું હોય છે. ત્યારે આપણું ગામ તો હંમેશાથી મારી દરેક સ્પીચમાં કહેતો હોઉં કે એક પરિવાર જેવું ગામ છે. આપણે ભણતા ત્યારે એક ભણવામાં આવતું આપણે બધા એક જ ડાળના પંખી, એવી રીતના આપણું ગામ હળી મળીને સંપીને એક પરિવારની જેમ રહી છે. ત્યારે આ શાળામાં આવીને વિશેષ આનંદ એટલે થાય કારણ કે આપણા ગામમાં આવી શાળાના કાર્યક્રમમાં જ્યારે જઈએ ને આવા સંસ્કારો, સંસ્કૃતિના સિંચન સાથેનું શિક્ષણ જોઈએ ત્યારે આપણે હૃદયથી અંદરથી આનંદ થતો હોય કે આપણા ગામનું ભવિષ્ય એ આવા સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષકોના હાથમાં છે. એનો આપણે બધાને ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આનંદ છે. ત્યારે જનકસિંહભાઈએ, અર્જણભાઈએ બધા આપણને ખૂબ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું. વિશેષ વધુ નહીં કહેતા, મહેન્દ્રભાઈ અને આ શાળાના તમામ પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ સર્વેને ખૂબ હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન. આ નાના ભૂલકાઓ પણ ખૂબ ભણી ગણી આગળ વધે, આપણા ભચાઉ ગામનું, આપણા દેશનું નામ રોશન કરે એવી જ માતાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. વિશેષ ખૂબ સારી વાત અહીંથી મને કરી, કારણ કે જે મેં વાત કરી કે આપણે મંદિરમાં ભગવાન માતાજીના દર્શન કરવા જતા હોય પણ જીવતા જાગતા આપણા ભગવાન જો હોય તો આપણા માતા પિતા છે. અને અહીંથી જે હમણાં જનકસિંહ વાત કરી વૃદ્ધાશ્રમની, તો ખરેખર જો સૌથી મોટી દુઃખની કે સૌથી મોટું દુનિયાનું પાપ હોય તો જે લોકો પોતાના માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે એ પાપ કહેવાય. ત્યારે આવા શાળામાંથી ભણેલા વિદ્યાર્થીઓમાં ક્યારે આવા સંસ્કાર ન હોઈ શકે. અને આપણે બધાએ સંકલ્પ લેવો જોઈએ કે આપણા માતા પિતા જે છે એ આપણું છત્ર છે, એ આપણું સર્વસ્વ છે, આપણા માટે બધું જ આપણા માતા પિતા છે. ત્યારે ક્યારેય પણ આપણા માતા પિતાને તો વૃદ્ધાશ્રમમાં જવાનો વારો ન જ આવે, પણ આપણા ધ્યાનમાં આવા જે વૃદ્ધ વડીલો હોય એના માટે પણ કદાચ એના સંતાનો એને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા હોય, પણ આપણે પણ એમના સંતાન બની અને એમની સેવા માટે અચૂક જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે ત્યાં વૃદ્ધાશ્રમની એની મુલાકાત લેવી જોઈએ. અને એ બધાના બાળકોને ફોન કરી અને એમને પાછા એમનું ઘર કેમ મળે અને વૃદ્ધાશ્રમો કેમ બંધ થાય, આવો એક પ્રયાસ આપણે બધાએ કરવો જોઈએ એવી આજના દિવસે હું શુભકામના પાઠવું છું. ફરીથી ખૂબ સારું શિક્ષણ, સંસ્કાર, સંસ્કૃતિનો અહીંયાથી જે સમન્વય છે એટલે આ સમર્પણ વિદ્યા મંદિર અને દરેક શાળાઓમાં આ માતા પિતાનું પૂજનનો કાર્યક્રમો કરવામાં આવે એવી આજ પછી હું જેટલા પણ શાળાના કાર્યક્રમમાં જઈશ એ બધી જગ્યાએ મારી સ્પીચમાં હું કહીશ, હું તમને અહીંથી વચન આપું છું. અને ફરીથી અમને બધાને બોલાવી સન્માન કર્યું, બધાનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આભાર. અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત.